ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ RSS ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ RSS ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਟਿਵਲੀ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕਿ ਕੀ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਕੀ RSS ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ? ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਚੋਣ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮਦਾਨ, ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਪੂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ अरविंद केजरीवाल जी का। ये और समय है जो लोगों को ये दिखा रहे थे कि मैं तो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ये उस वेले की गल है। और थले इन्होंने लिखा है कि RSS की मुहिम के साथ जुड़ने के लिए केजरीवाल का साथ दें। ये मैं तुहानू आज भेज भी दिना। तो सुनीता जी मैनू ये दसन कि थोड़े कैंडीडेट भी सांझे, थोड़ा स्वदेशी जागरण मंच भी साझा। गोविंदाचारिया जी कह रहे कि असी लुक छुप के अपनी आइडियोलॉजी जिहड़ी है RSS दी, उन्होंने केजरीवाल के नाल लुक छुप के अगे बढ़ा रहे हैं। और उस स्वदेशी जागरण मंच दियां स्टेजां उत्ते जाके अरविंद केजरीवाल जी स्पीचा देंदे रहे हैं, और ये कहते रहे हैं, मैं उस स्पीचा भी शेयर करांगा कि मेरी विचारधारा बिल्कुल उही है जो थोड़ी है। हुण तुसीं समझदे हो RSS की विचारधारा की है कि हिंदू राष्ट्र। ये उत्ते मैं सुनीता जी नूं पंजाब आउण तो पहलां ये उन्होंने, वैसे तो उन्होंने वेलकम करदा, जो नहीं भी लैके आउणगे जवाब मैं तो भी वेलकम करदा। साडे मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। लेकिन पंजाबी की कहावत एक होर भी है कि जिन्ना चਿਰ मेहमान मेहमान रहे, कहते होंगे जे अग लैण आई घर वाली बनना चाहे तो फिर वो जो सलूक पंजाबी करते हैं वो आप पिछली बारी भी देख लिया सीगा। अग मंगण आई होंगी ना कोई, कहती मैं थोड़े जे 4 कोले दे दे, मैं अग बालनी अपने घर, तो हौली 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 वो घर पर कब्जा करने की कोशिश करती है। ये पंजाबी की कहावत है बड़ी पुरानी। सो मैं सुनीता जी को कहना कि तुसीं बतौर मेहमान आओ सिर मत्थे, और थोड़ा बतौर मेहमान, बतौर एक लेडी, और बतौर तुसीं जिहड़ी थोड़ी जो भी थोड़ी विचारधारा है, लेकिन विचारधारा बारे दसो तो सही की है थोड़ा। तुसीं देखो एक इंडिया टुडे ने स्टडी की, स्टडी में उन्होंने की कहा कि 2022 दे विच मोदी जी का नाम केजरीवाल ने एक बारी भी नहीं लिया। 2021 8 बारी लिया, मैं वो दे देना, 8 बारी लिया, 7 बारी मोदी जी की तारीफ करने ले लिया। 2020 दे विच कोई 41 बारी लिया, जिस के 40 बारी मोदी जी के खिलाफ लिया। लेकिन उस तो बाद हौली 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 सारा ही काम खत्म हो गया, क्योंकि वो तो लोगों को धोखा देने वास्ते हो रहा सारा। जो मैं तुहानूं दस रहा ना कि RSS स्वदेशी जागरण मंच तो इन्हों की शुरुआत हुई, मैं पहला भी दसिया सी, विवेकानंद इंस्टीट्यूट चो उभरे सीगे। फिर वो जी लहर उठी सी जी लोकपाल के नाम से उठी सी, हुण लोकपाल का कोई जिक्र ही नहीं होंदा अजकल। सो मैं सुनीता जी ने एक तो यह सवाल ने मेरे भी अपने पति देव के इन्होंने लिंक्स बारे कि उन्होंने पता है कि कितने इन्हों का एक्सट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, कि उन्होंने पता ही नहीं है
ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਫਲਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾਤੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੋਲਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਦਕੇ। मैं जो शुरू से कहा कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, लेकिन जिन्ना चਿਰ मेहमान रहे, जो घर ते कब्जा करना चाहे तो वो अंग्रेज़ों वाली गल करना चाहे कि जी तुसीं आह राजा भी अपना लिया, तुसीं वो राजा भी अपना लिया, हुण सानूं मौका दिओ, असीं भारत नूं इंग्लैंड वर्गा बना दांगे। तो जिद्दां दा बनाया सी आपां सारे जाणदे, महाराजा रणजीत सिंह दा राज आपां गवा लिया सी उसे गल 'च, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह तो बाद जदों इत्थे रौला गौला जिहा पिया तो अंग्रेज़ों ने यही कहा कि आपस 'च ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ, ਸਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਿਓਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਖਾਓਗੇ ਉਹੀ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਧੂਏ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝਿੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸੋ ਦੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਊਬਰ ਔਰ ਓਲਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ DTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਐਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗਜਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਮੀਡੀਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਕੁੰਡ ਲਾ ਕੇ ਆਇਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਏ, ਉਹ ਅਜ਼ਮਾ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਾ ਲਏ, ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਪੀ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਧੋਖੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਲਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ RSS ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ੀ ਸਟਿਲ ਵੈਲਕਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਡਰੋ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਇੰਗ ਐਨੀ ਟੈਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2-4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100-100 200 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋੜਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ? ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਲਾਇੰਸ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜ੍ਹਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਭਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਜੇ ਐਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਲੈਣ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਤਨੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, 5-6 ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਨੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ TMC ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਾਂ 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਪੀਚ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ।